यज्ञं बलिषिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याशेषे तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः सप्तपुरुषाज्यं पशुयश्चागश्चित्रेवायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् उच्चेन पशुः परिकृत उपहरति यज्ञाश्रमः यत्पुरुषविदुः कर्ता विकल्पयन् मुखव्यवस्य कौबाहुः उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः पुरः गुरु तद्विषः पद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रा रक्तिश्च प्राणात् वायुर्जायत नाभ्याः आसीत् अन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्योतमूर्तता पद्भागं शूद्रो ओम श्री महागणपतिश्वेश्वराभ्यो नमः नमस्ते ग्रन्थेन ओम धूपं परस्परसोद्भूतग्रन्था ज्योतिर्मुक्तमः आज्ञ सर्वदेवानां पूज्यं प्रतिष्ठितां प्रेमः गणपतिश्वेश्वराभ्यो नमः नन्दस्नानं दीपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपमाग्रयामि बुद्धवस्तुः तस्य विजयेन भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः హలో ఎవరు చెప్పమమ్మా పూజ చేస్తున్నారు మమ్మా సరే మమ్మ ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाः चन्द्रां हिरण्महीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनतगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्धेयं गामस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपह्वयीं श्रीयतां देवरजहतां गां सोऽस्मृतां हिरण्यप्राकारमार्थां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासविसाज्वलन्ती श्रियं लोके देवरिष्टावतारः तां पद्मिनीं त्वां पुरे आदित्यवर्णे तपसो जजातो वृक्षोदविल्वः तस्य बलान् तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः नयद्वाराब्धरादश्चां नित्यपुष्टां दर्शनीः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्विस्मयीं श्रीं श्वेतामशः अर्धमेन प्रजाभूता वै सम्भवगर्भमां श्रियं वासयमे कुले आपस्तु जन्तुस्निग्धानि चित्ते तव समे गृहे निज देवीं मातरं पद्ममालिनीम् आर्धामिनीं यष्टीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्धेयं गामस्त्वं पुरुषानहम् ॐ आनन्दगर्भमच्चैव चिक्लीत इति विष्णुदाः ऋषयस्तेतया पुत्राः वयं श्रीदेवी देवता हरे पद्मगुरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं वां पद्माक्षी देवसौख्यमहाभ्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महालक्ष्मीं देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रप्रजानां भवसि माताम् आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीं ईशानां सूर्याभां श्रीमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसर्पाभां श्रीमहालक्ष्मीपास्महे धनमग्निर्धनं वायुधनमसुदेव वैनते सोमं दिव सोमं तन्तु सोमिनो मह्यं नक्रोधो नलोभो नाशुभावतिः भवन्ति पुत्रा भक्तानां श्रीसूक्तं जपेस्तदा ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये दैवतिके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गसामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेवतां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मङ्गलनां सप्तविभोब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बरीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ श्री महालक्ष्मी देवताभ्यः आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनं दर्शयामि हिरण्यपात्रमदभ्योऽसानीति एकदेव यजमानायुस्ते दातिं साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराग्यं पारमेष्टिकं राज्यं महाराज्यमादित्यम् उमाकान्ताय कान्ताय कान्तार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय गृणाथाय मङ्गलम् चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् मंगलासाधुवै सर्वेषु पूर्वा राजायै सत्युदायास्तु मङ्गलम् परमहर्षि देवताभ्यः
ఆనందమంగళ కర్పూర నీరాజనం దృశ్యామి నమస్కరోమి. నా తరఫు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఏదైతే పోగొట్టుకున్నాను మళ్ళీ ఎంత సాధించుకున్నాను. నా నాది నిన్నంతా తీసుకొచ్చే పని ఎంత మొత్తం నాది ఎంత దీపని పట్టుకొని నాది. తాత ముత్తాతల ద్వారా సంక్రమించిన జ్యోతిష్య విద్యని బాధ్యతగా భావించి నేటితరం కూడా ఆచరించేలా జ్యోతిష్యానికి నవపోకడలు వర్తి తరతరాలకి ఆమోదయోగ్యంగా కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రస్త్రమాజితాః మూలే తప్తస్థితో మధ్యే మాతృనష్టుతాః వృక్షోదుజాగరः సర్వే సప్తద్వీపావసుందరాः యజుర్వేదో సామవేదో అధర్వణः అంగైः సహిత కలశాం సమాసితాः ఆకలశేషు ధావతి పవిత్రైర్గణేషు వర్ధతే ఆపోజితం సర్వం విశ్వాభూతాన్యావః ప్రాణావాపః పశువాపోర్ణమాపో అమృతామావ సంప్రాణాప విరాణాప స్వరాణాప చంతాకృతి సత్యం సర్వదేవతా ఆపోర్భవస్తవరో గంగే చాయమునే చైవ గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరీ నదీ జలేస్మిన్ సన్నిధంతు ఓం శ్రీ పరమహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః పూర్ణకుబ్ధేన స్నపయామి కలశోదకేన స్నపయామి కలశోదకేన స్నాపయామి కలశ స్నానాభిషేక స్నపయామి ప్రధాన కలశాభిషేకం ప్రధాన కలశ పూజాం చ కరిష్యే. లేదా పెళ్లి సమస్యలు కానీ లేదా సంతాన సమస్యలు కానీ ఇలా ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా తప్పక విచ్చేయండి. శతమానం భవతి శతాయుష్పురుషక్షతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇది ఎటువంటి సమస్యలు ఓం బ్రాహ్మణేషు పవిత్రేణ ఆత్మానం తేన శాస్త్రధారేణ పావమాన్య పునః రాజాపత్య పవిత్రేణ ధర్మవిధోమయం పూతం బ్రహ్మపురీమహే ఇంద్రస్వధనాపనాదు సోమస్వస్యావనాసమిష్య యమో రాజా బ్రహ్మణాభిః జాతవేదా మోర్జం చాపునాదు. ఇది మోక్షణ గురించి ఒక్క జ్యోతిష్యానికి గోడకి పెట్టేసి నీళ్ళు ఉందా ఒక గ్లాస్లో పోతుంది నీళ్ళు ఎత్తి పెట్టుకునేది ఇల్లు చదువుకోండి మళ్ళీ చేతులు తీసుకోమా చేతులు తీసుకొని పెట్టేసి విభూతి గంధం పెట్టేసేసి గంధము గంధం కుమ్మ పెట్టేసి ఈ పచ్చాలు కలిపి పని చేసుకుని చక్కగా నిలబెట్టేది. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో కాదు ఆ తప్పుడు పెడదాము. ఈ తీసేసి అన్ని సపరేట్ కప్పులు తీసేసుకొని ఒక గ్లాస్ ఆడబెట్టి పూజ చేద్దాం అంటే అయిపోయాయి. నాకు తీసి కలిపేసి అన్ని ఇచ్చేసి బాగా ఈ కప్పులు వేసుకో మళ్ళీ ఇల్లు చల్లుకోండి. చలి శుభ్రం చేసేది అప్పటికి నీళ్ళు నీళ్ళు కావాలి నాకు దానికి దాన్ని వేపాయి వినాయకుడికి అమ్మవారిని అలంకరించేసి పసుపు పెట్టేసేసి గంధము పెట్టేసి అలంకరించేసి అలంకరించేసినాక స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. ఒకే దాంట్లో పెట్టేసి అన్ని చింత కింద పెట్టున్నా అక్కడికి బాగా నీళ్ళు కూడా తీసుకోమా. చూడండి ఒక విశేషం ఈ లలిత చూడండి. అవును బద్దం కథలు వెళ్తున్నారు నాకు వాళ్ళు పూజకురా ఉన్నారా పెళ్ళి అయిపోతుందో యాడ్ చెప్పాల్సి మనం బాగున్నారా చాలా చేసినాం కదా స్వామి. ఏ పూజ అదే ఎక్కడికి పూజ చేస్తాను. అవును మామూలు చేస్తాం కదా ఏమి మా అక్కలు తెలియదు. సరే ఇప్పుడు తెలిస్తే నష్టమే నాకు అర్థం కదా. ఇప్పటికీ తెలియదు సార్. ఏం చేసినామో తెలియదు. పెళ్లి చేశారా
ఓ సరే 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 నేను యాడ్ చెప్పేసాను భయపడినావా నేను నాకు ఎవరు తెలియదు కదమ్మా మేము ఇప్పుడు మీ అక్క ఎవరు తెలియదు కదా నాకు ఎవరు తెలియదు కదా నాకు అందుకే తెలియదు కదా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినప్పుడు టక్కని వాళ్ళ అక్కలు ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఏమ్మా మరి బాగున్నారు అంటే అయిపోయాయి అట్లా అంటారా సరే సరే నాకు ముందే చెప్పేస్తే నేను మెయింటైన్ చేస్తాను కదా అందుకే నేను చెప్తా వెంటనే వాళ్ళు కాదు నాకు ముందే ఫస్ట్ గన్నం బుక్ పెట్టాను కొత్తది ప్యాకెట్ కదా సార్ నా ఇట్లా అడవని ఉంటే ముందే చెప్పేస్తే నేను కవర్ మేనేజ్ అంటే చేస్తే పెళ్లి చేసేది మేమే కదా. సరే సరే వాళ్ళకి తెలియదు, ఇప్పటికీ తెలియదు. సరే సరే అంతా ఒకటి అయిపోయినారు ఇప్పుడు కానీ. సరే సరే చిన్న గలాసన ఏదైనా మా బావ వస్తున్నాడేమో మేమే అంటే నేను చెప్పుకుంటాను కదా వాళ్ళు మాట్లాడతాను ఓ అమ్మా ఏంటప్పా ఎంత వయసులో మీరు అర్థం కదా అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు అంతా మంచి నేను కలుపుతాను మాట్లాడతాను మీరు తప్పకుండా నేను చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడినారు ఒక అబ్బాయి ఇష్టపడినారు వాళ్ళు కులమతాలకు అతీతంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు సంతోషం దాని నుంచి కాదు. కానీ మనం కూడా ఏం చేయాలి, కాలం మారుతా ఉంది, దాని తగ్గట్టుగా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే కనుక సహకరించాలి. అంతేగాని ఇక్కడ భయపడాలంటే మా స్వామి కొంచెం మూర్ఖుడు స్వామి సార్, మా బావ స్వామి. దానివల్ల సరే పాత్ర వాళ్ళు ఉంటారు ఏం చేద్దాం అది కాస్ట్ అది అని కొంచెం ఇప్పుడేమో సర్టిఫికెట్